Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Daslinna. Ya ennam veti hantaram яшчайнам маньяте хатам убхото на виджанито наям ханки на ханьяте. Переводы, комментарии. Второй повторим вместе. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Комментарий. Когда материальное тело живого... Когда материальное тело живого существа погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, находящаяся в теле, продолжает существовать. Душа очень мала, душа столь мала, что ее невозможно убить никаким материальным оружием, о чем мы узнаем из последующих стихов. Живое существо вообще нельзя убить, ибо оно духовно по природе. Убить можно только материальное тело. Однако это не означает, что веды поощряют убийство. Физические предписания гласят «Махимсят сарва бутани» – ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. 20 стих. Вот это давайте вместе повторим. Наджаяте мрияте вакадачин. Наджаяте мрияте вакадачин. Наджаяте мрияте вакадачин. Наджаяте мрияте вакадачин. Наям бутва бавитавана буяха. Наям бутва бавитавана буяха. Наям бутва бавитавана буяха. Наям бутва бавитавана буяха. Аджанитя шашватоям пурано. Аджонитя шашватоям пурано. Аджонитя шашватоям пурано. Аджонитя шашватоям пурано. Наханьяте ханьямане шарире. Наханьяте ханьямане шарире. Наханьяте ханьямане шарире. Наханьяте ханьямане шарире. На никогда не. Никогда не. Джаяте Джаяте рождается. рождается. Мрияте Мрияте умирает. умирает. Ва либо. Либо. Кадачит Кадачит когда-либо. когда-либо. В прошлом, настоящем или будущем. В прошлом, настоящем или будущем. На Аям. На не. Не. Аям этот. Бутва Бутва возникнув. возникнет. Бавита Бавита возникнет. возникнет. Ва или. На не. Не. Буяха Буяха снова. снова. Аджаха Аджаха нерожденный. нерожденный. Нитяха Нитяха вечный. вечный. Шашвата Шашвата непрерывно существующий. непрерывно существующий. Аям этот. Пуранаха Пуранаха старейший. старейший. На не. Не. Ханьяте Ханяте убита. убита. Ханьямане Ханьямане когда убита. когда убита. Шарире Шарире тело. тело. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. По своим качествам бесконечно малая, отделенная частица Высшего Духа не отлична от Всевышнего. Она не подвержена тем изменениям, через которые приходит материальное тело. Иногда душу называют неподвижной, утаста. Тело проходит через 6 видов изменений. Оно появляется на свет из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит себе подобных, постепенно увядает и, наконец, уходит в небытие.
Однако душа не подвержена изменениям. Душу называют нерожденной, но поскольку она находится в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. На самом деле душа, находящаяся в теле, не рождается и не умирает. Все рожденное обречено на смерть. Но поскольку душа не рождается, для нее нет прошлого, настоящего и будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. Иными словами, невозможно установить время ее появления на свет. Мы пытаемся определить, когда душа появилась на свет, только потому, что распространяем на нее телесные представления. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемые старики иногда ощущают себя детьми или юношами. Изменения, происходящие с телом, не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как это происходит с деревом или любым другим материальным предметом. Она также не производит на свет побочные продукты. Порождение нашего тела, наши дети являются самостоятельными индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа никого не производит на свет и не претерпевает никаких изменений. Таким образом, душа не подвержена 6 видам изменений, через которые проходит тело. В Катха Упанишад 1.2.18 есть похожий стих. Наджаятем риятева випаштин наям куташчин на бабу вак кашти. Аджонитья шашватоям пурана наханьяте ханьямане шария. Смысл и значение этого стиха совпадает со смыслом данного стиха Бхагавад-гиты, однако в нем употреблено одно интересное слово – випашчит, что значит ученая или обладающая знанием. Душа исполнена знанием, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Сознание – неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце, мы все равно можем установить ее присутствие по наличию сознания. Иногда мы не видим солнце, потому что небо затянуто облаками или по какой-то другой причине. Однако разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас день. Когда ранним утром небо светлеет, мы тотчас понимаем, что солнце восходит. Аналогичным образом, сознание, которое присутствует в каждом теле, и в теле человека, и в теле животного, указывает на то, что в нем находится душа. Однако сознание индивидуальной души отлично от сознания Всевышнего, ибо его сознание всеобъемлюще. Господь знает все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Индивидуальной душе присуща забывчивость. Когда душа забывает о своей истинной природе, она может получить знания, внимая наставлениям Кришны. Но самого Кришну никак нельзя сравнить с забывчивой душой. В противном случае его наставления в Бхагавад-гите не имели бы никакого смысла. Есть два типа души – крошечная индивидуальная душа, ану-атма, и сверхдуша, вибу-атма. Это подтверждает Катха Упанишад. Анораниян махатомахиян атмасья джантор нихитор гухаям. Там акратух пашьяти випашуко татух прасадан махиманам атманаха. Сверхдуша Параматма и индивидуальная душа Дживатма сидят на одном дереве тела, в сердце живого существа, но только тот, кто избавился от всех материальных желаний и скорби, может по милости Всевышнего постичь величие души. Как мы узнаем из последующих глав, Кришна является источником сверхдуши, а Арджуна относится к категориям забывчивых индивидуальных душ и потому нуждается в наставлениях Кришны или его истинного представителя, духовного учителя. Душа не рождается и не умирает, она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Шрила Прабхупада. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya
Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukhadevi Ramamami Haripriye Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Veshaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshadarine Hare Krishna, Thakin Vedandesh. Մենք կարդում ենք Բհագավադ Գիտայի երկրորդ գլուխը։ Այս տեքստի ովքեր որ սովորեն Շիլա Պրաբհուպադայի լեկցիաները լսել, երբես վերջի 4 բառը լսած կլինեք իր այդ կոշտ ձենի մեջ, շատ այն կցիտում նահանյա տեհանյա մանե շարիրը։ Այդ նշանակում որ երբ որ մարմինը մահանում, ահոգին չի մահանում։ Ու այս տեքստերում երկրորդ գլխի Կրիշնան Արջունային փոխանցում է որոշակի կարևոր գիտելիք, որը որ ինքնաճանաչում ձգտող մարդուն կարևոր է հենց սկզբից իմանալ, որոշակի պարզ բաներ, իրականում ոնց որ անցած անգամ էր ասվում այբուբենը հոգևոր կյանքի ամենասկզբից մարդը պետք է իմանա թե ինչ է հոգին ու ինչով է ինքը տարբերվում մատերիայից ու ինչով է տարբերվում Աստծուց, որովհետև դա որոշակի հիմք է, որի վրա ճիշտ հոգևոր կյանքը կարող է զարգանա, երբ որ մենք մեզ սկզբից սովորացնում են, որ մեր ռելիգիան ճիշտ է, ձեր ռելիգիան սխալ է, պետք է մեր ռելիգիային հետևեք, որպեսզի դժոխք չընկնեք, այդ ինչ-որ հիմք է, որի վրա ինչ-որ բան է զարգանում։ Բայց երբ որ հիմքը ճիշտ է, իսկն հոգևոր գիտելիք կա հիմքում, այդտեղ համապատասխան ճիշտ բան է զարգանում, ու ստեղ բացատրվում է, թե հոգին ինչ է ու ինչով է տարբերվում մատերիայից ու Աստծուց, ու իզուչ որ Պրաբհուպադան անընդհատ խոսում է հոգու ու Աստծու տարբերության մասին, որտեղ հիմա շատ տարածված է այդ փիլիսոփայությունը, երբ որ Պրաբհուպադի ժամանակ արդեն տարածվում էր մեր շրջաններում, հիմա այլ առավել տարածված է այդ փիլիսոփայությունը, որի մենք հենց Աստված ենք, նույնն ենք ըստ ոնց որ Սակարա Մախարաժն ասում, хочется быть Богом до много конкурентов։ Ուզում ենք բոլորս Աստված լինենք, ու կողքիները նույնպես ուզում են, ու շատ հաճախ մարդու սրտին այդ փիլիսոփայությունը, որ դու Աստված ես, շատ փափուկ նստում է, ինձ էներ ինչ որ ես ուզում էի լսել, ու անկարծ ասում են, մի անգամ իմ այդպես փորձ եղել է, շատ շուտ ես երբ որ դեռ հյուրանոցում էի աշխատում, այդ հյուրանոցի տերերը հնդիկներ էին, ու մայավայրի էին երևի, մի անգամ խոսում էինք իրար հետ, ինձ ասեց, հնդիկ տղեն ասեց, who is God, հետո ասեց, you are also God, դու ես Աստված, ու էցի շատ ջերմ զգացում առաջացրեց, բայց դեռ Պրաբհուպադան ասում է, որ չէ, իրականում մենք նման ենք Աստծուն, նրանով, որ մենք երկուս էլ հոգեղեն ենք, կարելի ասել, բայց տարբեր ենք նրանով, մի բանով ենք տարբեր, իրականում Աստծուց զորությամբ կամ ոնց որ ստեղ Պրաբհուպադան մեր հետաքրքիր բառ էր ասում, ով ֆիքսեց ինչ մի բառ էր ասում, ինչով մենք տարբերվում ենք Աստծուց, ինչ է մեր հետ լինում, որ Աստծու հետ չի լինում։ Տեսնա, մենք զաբիվչիլի ենք, մենք սկլոնность ունենք մոռանալու։ Այդ մեզ կարա դժվար լինի այդ բառի իմաստը հասկանալ, բայց այն մարդիկ, ովքեր հոգևոր ինքնագիտակցման են հասնում, այսինքն իրանց զգում են որպես հոգի,
ու իրանք հասկանում են, որ ես մոռացել էի այդ։ Ու այդտենց հակում ունի հոգին, որ չնայած որ այս ամիսը որ գրած է ճիշտ է իրականում։ Մենք դրա փորձը չունենք, բայց ովքեր որ ունեն այդպես մարդկանց հետ շփվելու արդյունքում կամ որ իր փորձի վրա կարող ենք վստահ լինել, որ այս ինչ որ գրված է ճիշտ է։ Իսկ իրոք մարդիկ կամ որ փորձ ունեն, որ իրանք հոգի են։ Այսինքն կա այդպես փորձ, երբ որ մենք հենց մեզ իսկապես հոգի ենք զգում, մեր մարմինը չենք զգում, բայց քանի որ մենք հոգի ենք, ինձ ենք, մենք սկլոննես ունենք այս աշխարհ գալով մոռանալ դրա մասին, ու հիմա մեզանից մեծամասնությունը, մարդկանց մեծամասնությունը հենց այդ վիճակում է։ Այսինքն իրենց որ իրանք հոգի են, բայց մոռացել են որ իրանք հոգի են, ու իրանք զգում են որպես մարմին։ Ու այդ բանի մասին ես կուզեի այսօր խոսալ, թե ինչ է նշանակում այդ մոռացությունը ու ոնց են վայշնավները այդ մոռացության process-ը ոնց որ հետ աշխատացնում, այսինքն ոնց են վերհիշում իրականում որ իրանք հոգի են, հա, ու Շիմադ Բհագավատամում ես մենք կարդալու եմ Շիմադ Բհագավատամից այնտեղ կան առաջին երկում կան պատմություններ, թե ոնց են վայշնավները, մասնավորապես Նարադա Մունի, ոնց են հետ հիշում իրանք։ Ու մեզ այդ յուրաքանչյուրը մենք կանգնել ենք Բաքտի ուղու վրա, վաղ թե ուշ ուզեք չուզեք, եթե շարունակենք գնալ այս ուղով, որը շատ զորեղ է, ինչ-որ մի բանի մեր հետ էլ այդ տեղը ունենալու, ու շատ օգտակար է այդ մասին կարդալը, թե ոնց են մեծ վայշնավները դրան հասել, ոնց այդ մոռացությունից հետ կան, ու ինչից է սկսում այդ ուղին ու կուլմինացիան որն է իրա։ Ոնց էլի Սագրամախարաժն ասում է Սկրիլոս нашем говорит скрилоз можно нельзя игнорировать, но о нем можно забыть. Ուրեմն մեզ պետք է երբեմն հիշացնել, որ մենք մոռացել ենք, որպեսզի սկսենք հիշել։ Ու այդ մասին պատմում եմ Շիմադ Բհագավատամում առաջին երկում Նարադա Մունի կյանքի պատմության վրա, ոչ միայն Նարադա Մունի կյանքի միջև էլ է լինում, ընդհանրապես Շիմադ Բհագավատամը շատ կարևոր գիրք է վայշնավի համար, ոնց որ հենց Բհագավատամում ասում է Շիմադ Բհագավատամ Վայշնավանամ Պրիամ, վայշնավների համար շատ թանկ է Շիմադ Բհագավատամը, ու Բհագավատամը սկսում է նրանից, երբ որ Պարիկշիտ Մահարաջը հարց է իր մոտ առաջացած լինում, ու ինքը դիմում է Շուկադևա Գոսվամին, Կրիշնան ուղարկում է իր ուսուցչին Շուկադևա Գոսվամին, ու կուզեի նախ կարդալ Շուկադևա Գոսվամիի մասին, թե ինչ առանձնահատուկ լինում իր հայտնվելը այդտեղ, երբ որ Պարիկշիտ Մահարաջը իմանում է, որ ինքը 7 օրից մահանալու է, ու աբետ է տալիս, որ մի շաբաթ ոչինչ չի ուտելու, ոչինչ չի խմելու, գնում է Գանգայի ափին նստում է ու փորձում է իրան նվիրի հոգեբորին, ոնց որ մեր կյանքում երբեմն լինում է այդպես պերիոդներ, որ մատերիայի շատ ենք հոգնում, ասում վերջ, այս շաբաթ մենակ Կրիշնան է, ու երբ որ Պարիկշիտ Մահարաջը տեղ է լինում, Շուկադևա Գոսվամին գալիս է, ու ասվում է «Мудрецший Шукадева Госвами в полном, երբ որ ինքը արդեն հայտնվում է, ասում է «Мудрецший Шукадева Госвами в полном спокойствии занял свое место Асинам Прашантам», ասում որ ինքը շատ հանգիստ էր Պրաշանտամ, այդ հոգեոր մարդու կարելի ասել պրիզնակներից մեկն է, Պարամա Պրաշանտա, ոնց որ Կրիշնան Արջունային անցած փորձում է հանգստացնի, ասում է «Ни скорби, не стоит твоей скорби». Шукадева Госвами Прашанта, дорив хангисталину. Он был разумен и готов без промедления ответить на любые вопросы. Դերասումը մեդասամ շատ ռազումնի է լինում Շուկադևա Գոսվամին ու պատրաստ է любой հարցի պատասխանելու։ Ни искусственный интеллект. Ինչ հարց տաս, ինքը մարդ է, բայց ինչ հարց տաս, սրազու կպատասխանի։ Բայց շատ կարևոր է, իրականում հիմա մարդկանց մեջ կտեսնենք, որ զարգանում է ու ավելի է զարգանալ այդ искусственный ինտելեկտին դիմելը, ինչ որ հարցերով։ Իհարկե մենք որպես նվիրալեկ նույնպես օգտագործում ենք հաճախ, բայց այդտեղ շատ նուրբ պատմենակ է, երբ որ մարդը անընդհատ իր հարցերով գնում է искусственный ինտելեկտի մոտ, որովհետև եկանում այդ հարց տալու ջիգյասու, այդ
երևույթը հարց տալու ուսուցչին այդ մենակ ինֆորմացիա չի։ Երբ որ մեր մեջ հացախ հարց է առաջանում, ու մենք կարող ենք այդ հարցը տանք ու պատասխան ստանանք, բայց մենք մենակ պատասխան չի որտեղ ստանում ենք, եթե ճիշտ մարդու ենք դիմում, հա։ Մենք կարող ենք այդ ինֆորմացիան ստանանք, այդ մի ասպեկտն է իրականում այդ հարցադրման ու պատասխան ստանալու, բայց այդտեղ կա նաև ուրիշ ասպեկտներ։ Երբ որ մենակ որ մենք հարցով դիմում ենք ինչ-որ մարդու, արդեն ինչ-որ բան է ինչ-որ բան պետք է մեր մեջ հաղթահարենք։ Ինչ-որ հպարտություն, հա, ինչ-որ պրինց ունենք, որ մարդը որ ինձնից ավելի շատ գիտի, հա, պետք է հետո պատասխան ստանալուց հետո մեր մեջ շնորհակալություն առաջանալու, հա։ Այսինքն այդ հարցը, որ մեր մեջ ինչ-որ մի հասունանում է, ինքը ուղղակի նրա համար չի, որ մենք պատասխան ստանանք ու վերջանա։ Այդ շատ ավելի խորը process-ի կարաբերի, եթե մենք դիմում ենք ոչ թե իսկույնն ինտելեկտին, այլ մարդու։ Բայց երբ որ մենք դիմում ենք ինտերնետին, մեզ պատասխան է գալիս, ինֆորմացիան ստանում ենք, բայց ինչ-որ ուրիշ բարիք, որը որոտեղից կարող ենք ստանալ, չենք ստանում։ Մի խոսքով շուկադել գոսվային, այդտենց разумный մարդ լինում, որ ամեն ինչ հարցի կարա պատասխանի, великий преданный Махараджа Парикшит приблизился к нему, выразил свое почтение, склонившись перед ним и, сложив ладони, вежливо обратился к нему с приятными словами. Ու երբ որ Parikshit Maharaj-ը տենում է այդ մարդուն, մոտենում է իրան, выразил свое почтение, склонившись перед ним и, сложив ладони, շրուտանջալի հարց է տալիս։ Ուտևից սկսում է Շիմադ Բհագավատը, մոտևից սկսում է ոգևոր կյանքը, իրական կազմի։ Ու իրան սկսում է Շուկադել Գոսվային պատասխանել իր բոլոր հարցերին, ու ամենասկզբում Բհագավատը իրական դերևս նույնիսկ միջև այդ պատմում է այդ դվին, այդ զաբիվչիվեստի հետ գալու, շատ հետաքրքիր ու օգտակար մեր համար տեքստեր կարող են լինել, 6-7 տեքստ, որոնցից առաջինը թե ինչից է սկսում այդ զաբիվչիվեստը հետ բերելու պրոցեսը, ինչ է կարծում, ինչից է սկսում, Շիմադ Բհագավատից ով է հիշում, ինչից է, լսելուց, եկեք կարդանք, Шушрушо Шададанася, երկրորդ գլխի 16-ում, ասում է от возрожденной мудрецы служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Ինչ որ մի պահի, երբ որ մենք այս աշխարհում ապրած ենք եղել բազմաթիվ կյանքեր, ինչ որ մի պահի առաջանում է склонность слушать. Кришնայի մասին լսելու ունակություն առաջանում Զգտում, ցանկություն, ինչ որ ինտերես առաջանում Կրիշնայի մասին, ու որտեղից է այդ առաջանում, Սյան Մահատ Սևայա Վիպրա։ Առաջանում է նրանից, որ մենք ինչ որ վայշնավների ծառայից ենք լինում, ինչ որ ծառայություն ենք արած լինում, նույնիսկ երբ որ չենք էլ նկատում, որ մենք այդ ծառայությունը արեցինք, բայց այդ այնքան զորեղ բան է, եթե մենք ինչ որ ձևով բաքսի հետ առնչված ենք լինում, նվիրատներին ծառայելու տեսքով, Սյան Մահատ Սևայա Վիպրա դրա արդյունքում առաջանում է լսելու ցանկություն։ Այդ վայշնավներին ծառայելը իրականում մեծ այստեղ ասում է Մահատ Սևայա Վիպրա, Մահատ մեծ վայշնավներին ծառայելու այդ բախտը իսկականից որ մեծ բախտ է։ Ու ընդհանրապես մի փոքր ծառայությունը այդ ջիվայի ամբողջ կարելի ասել կենսագրությունը այս աշխարհում կարա փոխի։ Ոստեմա մեկնաբանությունում Պրաբհուպադան շատ հետաքրքիր բացատրում է այդ երևույթը, բայց որպեսզի չմանրամասնենք, գնանք ու նաև այս երևույթը, որ ամեն ինչ սկսում այդ վայշնավներին ծառայելուց, ում կյանքի պատմության մեջ է պատմվում Բհագավատամում Նարադա Մունին։ Երբ որ Նարադա Մունին իր կյանքի պատմությունն է պատմում Վյասադևային, ասում է, որ ես ընդամենը մի սլուժանկայի մի հատ ծառակնոջ որդի էի նախորդ կյանքն է պատմում, ու ասում է, որ ես մի հատ ծառակնոջ որդի էի ընդամենը, у минувшей эпохи я родился сыном одной служанки, прислуживающей брахманам, последователям принципов Веданты. Пока они в течение 4 месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им. Ասմանյանքա մեր տուն հուրեր էին եկել, մեծ վայշնավներ, ու ես մի քանի ամիս իրանց ծառայում էի։ Ու այդտեղից սկսում է Նարադա Մունիի հոգևոր ուղին, կարելի ասել։ Ու ասում է, այստեղ մի հատ մեր վայշնավների համար շատ կարևոր բաներ ասում. Я был очень привязан к этим мудрецам.
и вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. В глубине сердца я непоколебимо верил в них, обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям. Երբ որ նվիրալի մեջ, ես շատ կարևոր հատկանիշ է իրական բակտիովը վրա, я был очень привязан к этим мудрецам. Մեր պրակտիկայի ընթացքում մեր մեջ պետք է զարգանա այդտենց որոշակի մոտ սրտամոտ կապ մեծ վայշնամների հետ։ Պետք է привязан լինենք, կապված լինենք, հա։ Я вел себе смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. Ու ատեղից իր ուղին սկսում է։ Այսինքն ինքը հանդիպում է վայշնամների ու մենք էլ երբ որ պրակտիկա ենք անում, հոգեոր պրակտիկայով ենք զբաղվում, այդ մեր մեջ պետք է ձգտենք զարգացնենք, կամ եթե նույնիսկ չձգտենք էլ զարգացնենք, եթե գոնե չխանգարենք դրան, հաստատ մեր մեջ այդ մեծ վայշնամների նկատմամբ կառաջանա այդ привязанность-ը։ Ու հաճախ նվիրալների մոտ ինչի են հաճախ նվիրալները կեսից, չգիտեմ, հետ կանգնում բակտիովոս, հա, մտածում են ավելի էզոտերիկ ուղի կա, ավելի չգիտեմ, հետաքրքիր մեդիտացիաներ կան, հա, որովհետև չի առաջացել այդ մահաց սևայա վիպրա, այդ կապը մեծ վայշնամների նկատմամբ չի առաջացել։ Ու ընթացքում ինք ասում է, որ իմ մեջ այդ կապվածությունը առաջանում, ու նաև կապվածությունը առաջանում Кришնայի մասին լսելու։ О великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к личности Бога, я стал слушать повествование о Господе с неослабленным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлять себя с грубой и тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентный. Ու երբ որ մարդը սկսում է լսել հոգևոր մարդկանց, հոգևոր փորձ ունեն, ինչ որ մի բանի հասկանում է, որ այդ գիտելիքը նախ սկզբում գիտելիք է գալիս, թեկուզ եւ տեսական, որ ես իրականում բանի վեժստու տգիտությունից ելնելով էի ինձ նույնացնում իմ մարմնի հետ ու ստելը մի ումով իմ մարմնի ու իմ մտքի հետ ու այդ իմ ասածն է, երբ որ մարդը գիտելիքը ստանում է, իր մեջ շնորհակալություն է առաջանում, որոշակի են մարդկանցից ումից, որ այդ բանը ստացել է ինքը, ոնց որ մի հատ աղոտ կա, որ մենք հաճախ կրկնում ենք նամաշրեշտամ մանումա բիշաչի բուտրա մատրա սվարուպա, մեր ուսուցիչները հիմա շատ են կրկնում, որտեղ որ Ռագունաթ Գոսվամին շնորհակալություն հայտնում իր ուսուցչին, որովհետև նամաշրեշտամ մանումա բի, որ ումից որ ինքը ստացել է նամաշրեշտամ նամա նշանակում անուն, սուրբ անունն է ստացել, մանումա բիշաչի բուտրա մատրա սվարուպա իմացել է Չայտանյա Մահապրաբհուի մասին։ Չայտանյա Մահապրաբհուի մասին քչերը գիտեն, իրականում նույնիսկ Հնդկաստանում քչերը գիտեն, բայց մենք այդ ստացել ենք։ Ռաթակունդամ Գիրիվարին, ահո Ռաթիկա Մահաթարեշա, հիմա որ ես ստացել եմ իրանից Ռաթակունդամ Գովարթանը, այդ Հնդկաստանի սուրբ վայրերն են, կարելի ասել, ունիկալ վայրեր են։ Գովարթանը, երբ որ մենք Գովարթանի շուրջը քայլում ենք, այնտեղ որոշակի atmosfera aia տիրում, հա, Կրիշնան շատ մոտ է ուտեղ։ Ու այդտենց Նարադա Մունին իր ուսուցիչների նկատմամբ շնորհակալություն ասում, որ իրանցից ստացել է այդ հոգևոր գիտելիքը ու շարունակում է իր ուղին։ Ու ինչ որ մի պահի այդ գիտելիքը ստանալուց հետո մի հատ էլ հետաքրքիր բան տեղ ունենում իր կյանքում, երբ որ արդեն ուսուցիչները գնում են, ով է հիշում ինչա տեղ ունենում իր հետ, որը մի հատ էլ է տալ շոկ տալիս իրան։ Մամա բատանում։ Նո, երբեմն մենք լսում ենք, գիտելիքը ստանում ենք, բայց դեռևս այդ կլյուչը չի խփում, որ մենք լուրջ պրակտիկայով զբաղվենք, հա, երբեմն գնում ենք, հա։ Կիրակի օրերը գալիս ենք, այստեղ շաբաթ օրերը գնում ենք, չգիտեմ, ուրիշ ավելի էզոտերիկ յոգայի, ուրբաթ օրերը ուրիշ մանտրա ենք ասում, ինքշաբթի Յուպիտերի մանտրան ենք ասում, սենց դեռևս չենք կենտրոնացել։ Ու երբեմն Կրիշնան շատ նինավյաշիվի ձևով այնպես բաներ անում, որ նվիրալի մոտ հասունանում է այդ պահը, հա։ Просто մաման ամառում։ Հարցը վերջում տալու ենք, չէ՞։ Ձեզանից ակա։ Այդտենց երբեմն Կրիշնան անձամբ չի գալիս, չի ստիպում, բայց իրավիճակներ ա լինում, որ
Մարդը, անկեղծ մարդը, երբեմն հակառակն է լինում, ինչ որ, չգիտեմ, մի բան չի լինում, նվիրալ ասում է, այս Կրիշնան էր, եւ вообще հիասթափվում, բայց այդ նշանակում որ այն նախորդ եղած բանը չի եղել։ Մահաց Սևայավի պրադերևս վայշնավների հետ, մեծ վայշնավի հետ կապը չի առաջացել։ Եթե առաջացել է, մենք իրավիճակներին ուրիշ ձև ենք նայում, հա, ոչ լավ բաներն ամես հարբացնում, ոչ վատ բաները շեղում է Կրիշնայից։ Ու դրա համար Կունդին իր աղոթքներում ասում է, որ վիպադախ սանտուտախ շաշպատ տատրա ջագատգուրո թող որ այդ դժվարությունները նորից կրկնվեն իմ հետ, որովհետև այդ դժվարությունները թույլ են տալի հիշել քո մասին։ Այդ անկեղծ նվիրանը կարելի ասել։ Ու այդտենց մաման Նարադամունի օծը գծում է ու իր մարմինը թողում է ու Նարադամունին պատմում է թե ինքը ոնց ընդունեց իրավիճակը։ Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага своим преданным. Հիշում եմ, որ Կրիշնան, այսինքն նախորդ ինքը իմացել է թե Կրիշնան ով է։ Իմացել որ Կրիշնան այդ մեր թշնամին չի, որ դա հիմա մենք հանկարծ սող չուտենք կամ միշտ չուտենք, որ մեզ դժոխք ուղարկի։ Թե ինքը всегда желает блага своим преданным։ Միշտ լավն է ուզում նվիրել։ И с мыслями об этом направился на север։ Հելնում է գնում է Բլագապյատնի ուղին սևերնա, արևելք ու հյուսիսը։ Ոնց որ Աստվածաշնչում ասում է Աստված Եդեմ տնկեց ու տնկեց այդ արևելքում։ Արևելք ու հյուսիսը այդ ամենաբլագապյատնի կողմը։ Ու հելնում գնում է սևեր ու ճանապարհին ասում է որ գնացի անտառների միջով, փշերի միջով, ծառերի միջով, հա։ Երբեմն տենց լինում է ոգևորուղին, երբեմն տենց չի լինում ոգևորուղին։ Հիմնականում տենց է լինում է։ Ու մի խոսքով ճանապարհ անցնում որոշակի ու ասում է затем в безлюдном лесу под сенью баньяна с помощью своего разума я начал медитировать на сверхдушу։ Այն շոյն բայմա հարմար տեղ է գտնում ու սկսում է ոնց որ լսել էր իր ուսուցիչներից մեդիտիրovat Կրիշնայի վրա մեդիտացիա անել, մենք նույնպես փորձում ենք մեդիտացիա անել Կրիշնայի վրա, փորձում ենք զարթնել, մանտրա կրկնել, ու տենց էլ Նարադամունին այս սկսում է մեդիտացիա անել, ու այս առաջին ընկնելով կարդամ, բայց հետո սրա մասին խոսանք, ու ասում է, как только я стал медитировать на лотосные стопы личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, и личность Бога Шри Кришна тут же явился на лотосе моего сердца. Ասմայր սկսեցի մեդիտացիա անել, Կրիշնան явился на լոտոսը моего сердца։ Կրիշնան իմ սրտի լոտոսի են, թեպետ վեդաները ու բանշարները բացատրում են, որ մարդու սիրտը լոտոսյան է, իրական, այդ որս մենք դուշ հոգին սրտում է, այդ սիրտը որպես լոտոս է նկարագրվում ու այն քերթերի մեջ հոգին է։ Ու դրա համար Նարադամունին ասում է, որ Կրիշնան հայտնում է իմ սրտի լոտոսի վրա։ Ու Բհագավատամում այդ process-ը, երբ որ մենք այն տեքստերն են, երբ որ մենք կարդում ենք Նաշտա պրայեշ վաբադրեշուն իցյան Բհագավատա սևայամ, պատմում է թե ոնց է լինում, ոնց ասի ամեն ինչ սկսվում է այդ լսելուց, երբ որ մարդը վայշնավներին лысում է ճիշտ ձևով, ու այդ լսելու արդյունքում Шри Кришна, личность Бога, параматма в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Այսինքն սկզբում առաջանում է լսելու արդյունքում առաջանում է ցանկությունը հետևելու այդ ուղուն ու հետաքրքիր բանը տեղ ունենում благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Երբ որ մարդը այդպես ռեգուլյար սկսում է զբաղվել, լսել ու կրկնել, Կրիշնան սրտից մարդու սիրտը մաքրում է։ Ոնց որ այն անգամ ենք խոսում, ընթացքում մարդու սիրտը մաքրվում է,
սկզբում այդ իհարկե միանգամից չի տեղի ունենում, սկզբում շատ խանգարող բաներ են լինում, այդ անարդաները անարդան իվրիցի, ու բայց երբ մաքրվում է, ու ինչ-որ մի պահի Բակցիան նայշտիկին, տեքստը, Բակցիր բավայցի նայշտիկին, Բակցին դառնում է նայշտիկին, Ништа это երբ որ մարդը ոնց որ ասում է, всё, что вызывает тревогу в сердце, уничтожается. Այդ սրտում չի մնում տագնապ, չի մնում անհանգստացնող բաներ։ Այդ շնորհիվ այդ անարդաները գնացել են։ Ու тогда становится необратимым նայշտիկի։ Այդ level-ը երբ որ նվիրալը հասնում է, այդ սրտի մաքրությունն է որոշակի, ու այդ հենց level-ն է, երբ որ մարդը արդեն իրան զգում է որպես հոգի։ Վայշնավների մոտ շատ շուտ է գալիս։ И как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества, похоть, желания и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Эти каламер масин линии, информи пахи, регуляр каналю шнорив, раджа султама сахаранума, видали маткиц, у преданных утверждается в благости и обретает полное счастье. Այս հենց ընկետն է, երբ որ նվիրալը արդեն վերհիշում է, որ ինքը հոգի է, արդեն իրան դադարում է մարմնի հետ նույնացնելու։ Այդ կոչվում է նիշտխա, շիկշաշտականում այդ տրինադապի սունիչն է, այդ տեքստն է։ Ու բայց այդքանով չի ավարտվում նվիրալի ուղին, այդ ամենաառաջի գիտակցումն է, որ նվիրալի մոտ տեղի ունենում, հա։ Այսինքն ես լսել էի, վայշնավների հետ կապ էր ստեղծվել, սկսեցի ռեգուլյար պրակտիկա անել, ու ինչ-որ մի պահի սրտի մաքրության արդյունքում ավտոմատ այդ փորձը գալիս է մարդուն։ Ու այդ վայշնավի եկան մեզ որպես նվիրալ այդ մեր առաջին նպատակն է, կարելի ասել նիշտան, որպեսզի այդ խանգարող բաները հաղթահարենք ու ստաբիլ դառնանք նվիրալու վրա, նվիրալ ծառայության վրա։ Ու բայց դրանից հետո մի հատ էլ է հետաքրքիր բան լինում նվիրալի հետ։ Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога. Բացի դրանից, երբ որ սովորաբար, երբ որ մարդիկ ինչ-որ յոգայով են զբաղվում կամ մեդիտացիայով են զբաղվում, նա դրանց պիկն է, երբ որ մարդը իր այդ հոգևոր բանը էությունը գիտակցում է, վերհիշում է, բայց դրանից հետո նվիրալի մոտ մի հատ էլ բան տեղ ունենում, Բհագավատ Տաթվա Վիգյանը, ոնց որ Պրաբհուպադան թարգմանում позитивное научное знание о Боге։ Այսինքն մարդը научные знания Վիգյանը նշանակում փորձ է ստանում նաև, ու պոզիտիվ է այդ փորձը։ Ասում ասին պոզիտիվ ռեալ փորձ է ստանում, այսինքն սկսում է ճանաչել Աստծո անձնավորությունը, Բհագավատ Տաթվա Վիգյանը։ Այսինքն այդ ուղիղ որ մենք անցնում ենք վայշնավներին, որ սկսում է վայշնավներին լսելուց, երբ որ մենք այլ որ Կրիշնան ասում է Նաջայատեմ դիատեվա գադաչին նայան բուտվա վավիտավանաբույա, երբ որ սկզբից այդ փորձն է մեզ գալիս ռեալ, ու հետո նաև գալիս է պոզիտիվն նաուշնը ա Կրիշնա, այսինքն հետո նաև Կրիշնային ենք ճանաչում։ Ու Նարադա Մունին, որտեղ պատմում էր, հենց այդ էր պատմում, որ Кришна появился на лотосе моего сердца. Ու եկամ այդել հետաքրքիր բան կա, որ Նարադա Մունին, երբ որ Կրիշնան այդ հայտնվում է իր սրտում, հետո ինչ անում Կրիշնան, ով գիտի իր սրտից, հետո ինչ անում, հետո կորում է։ Ու հայտնվում է սրտում, Նարադա Մունին ստանում այդ փորձը, ու ասում է, որ այդ նկարագրում է, թե ինչ փորձ է, այդ մեծ երջանկության փորձ է իրականում, բայց հետո Կրիշնան այդ փորձը կարելի ասել հեռանում է իր առաջից, ու Կրիշնան հեռանում է, ու հետո Նարադան ասում է, ես այդ բանը լրիվ կորցրել էի ինձ, նենց ոնց որ փող կորցրած կաք, երբեմն, ես ասում եղել է իմ հետ, ու Նարադա Մունին ասում է, այդենց ոնց որ հարուստ մարդը, որ իր սաղ հարստությունը կորցրել, այդենց ինձի գլուխս կորցրել էի ու անընդհատ փորձում էի ելի մեդիտացիան էի, բայց Կրիշնան չէր հայտնվում, բայց հետո ասում է, из сердца он сказал мне важные и приятные слова. У Кришна сотից խոսում է Նարադա Մունիի հետ, ու շատ հետաքրքիր է խոսում, ասում է, Նարադա, сказал Господь, мне жаль, что в этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня. Ափսոս։ Ասում ափսոս, բայց այս կյանքում էլ չես տեսնի։
тот, кто несовершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли может увидеть меня. Стоит она вон ку йогина. Йоги, нишанкума йоги, ку йоги, нишанкума ոչ կատարյալ յոգ։ Ասում դու դերևս ճիշտ преданный չես, կներես, բայց էլ ինչ չես կարող։ Բայց այդ հանգստացնում է Նարադամունին ու դրանից հետո Նարադամունին պատմում է թե հետո ինքը ինչ արեց, ով գիտի հետո ինչ արեց Նարադամունին Կրիշնային տեսնելուց հետո։ Սադանայով սկսեց բաղվել։ Մենք նվիրաները ինչով են զբաղված։ Ասում է так я стал դրանից հետո ասում է այդ փորձը ստանալուց հետո ասում է այդ ինձ լրիվ հանգստացրեց, лариф яржанкусям плюсец. И так я стал непрестанно повторяя, воспевать святое имя, славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти. И просто становится то, асума. Աստայտենց փորձը ստանալուց հետո ես սկսեցի անդադար կրկնել Կրիշնայի անունները, не обращая внимания на условности материального мира. Ունես չի թե երբ որ մարդը նույնիսկ այդ փորձը ստանալուց հետո իրականում ունես չի թե մարդու կյանքից ամեն դժվարություններ հեռանում են, ու այդ իրականում հաճախ են հարցնում, ոնց որ վերջերս ինձ միտինգ գրել էր, թե ինչ են հոգևոր մարդիկ տարապում նույնպես։ Շատ հաճախ մարդկանց մեջ հարց առաջանում, ինչի է հոգևոր մարդը, եթե ինքը արդեն Աստծուն ծառայում է, կամ լավ իրանց ինչ որտեղ մենք կարող ենք հասկանանք, չգիտեմ, մեր Կրիշնայից տերմիներով բացատրենք, որ կարմա եւ այլն, բայց մաքուր նվիրալները խի են տարապում։ Մենք տեսնում ենք, հա։ Օրինակ են սովորական մարդիկ են իրանք։ Բայց իրանք չեն նվիրալի սովորական մարդ չի։ Չէ, դե ուզում եմ ասեմ, ամեն դեպքում մարդ ենք, էլի։ Ընդհանրապես Կրիշնայի համար դժվար չէ լինի նենց աներ, որ մարդը որ իրան տրվում է, այլ դժվարություն չտեսներ, как раз բոլորը կստանային, հա։ Կրիշնա գիտակցությունը նիցիչով է վեշ։ Եթե դերներ սարքը տվեին։ Ну, եթե Կրիշնան տենց սարքած լիներ, որ մենք դառնայինք նվիրալ ու բոլոր դժվարությունները հեռանային, իրականում մարդիկ կդառնային նվիրալ, բայց ուրիշ բանի համար կդառնային։ Պատկերացեք բոլոր նվիրալները հարուստ լինեին, բոլորը կուզեին նվիրալ դառնալ, բայց Կրիշնան կմոռացվեր այդ արանքում։ Այո, մենք կուզեինք հարստանայինք, խնդիրները վերանային, բայց այդ մաքուր մոտիվը բակցի երբեք չէր առաջանա։ Պատկերացեք դառնալիք նվիրալ, բոլոր դժվարությունները հեռացել են, շատ smooth ձևով Կրիշնային կմոռանայինք ու չէինք էլ, այսինքն մենք նվիրալ կդառնայինք ոչ նրա համար, ինչի համար որ պետք է։ Համար Կրիշնան այո, այսինքն մեզ թույլ տալու համար որ մենք կարողանանք ընդհանրապես ճիշտ դիմել Կրիշնային։ Ու այդ Նարադամունին ասում է, որ ես занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, ամբողջ աշխարհում մենք Նարադամունին բան ունի, մուզիկальный ինստրումենտ ունի, полностью удовлетворенный, բայց միևնույնն է, ոնց որ ասեցիք նվիրալը չի տարապում իրականում, полностью удовлетворенный, բավարարված, այս այրոքերփորձ ստացած մարդու նույնպես նշաններից մեկն է, ոնց որ վերջերս մեզ կոմենտներում մեր YouTube-ի վիդեոներից մեկի դեպ Յարի Քրիստոնյանը գրում էր, որ ինձ Հիսուս Քրիստոսը հայտնվել է, մնացած ամեն ինչ սխալ է, ինձ ինքը հայտնվել է, ասել է ինչն է ճիշտ, ես դրա համար մենակ ինքն է, մնացած ամեն ինչ, չգիտեմ, սատանիստ է, ու sense անգլերենով մեծատարերով շատ բուրնի գրում էր, հա, բայց իրականում այդ փորձը նախ եւ առաջ полностью удовлетворенный։ Հենց մարդիկ, ովքեր իրական փորձ են ստացել, դրա համար ու մարդիկ երբեք չեն ասում, որ իրանք փորձ են ստացել, հա, բայց կարելի է ասել, որ իրանք полностью удовлетворенный, լրիվ բավարարված են, չեն не знающий зависти, ու չեն նախանձում։ Այդ չնախանձելը այդ ոնց որ վիշի պիլատար, այդ շատ բարձր է, բայց այդ փորձը մարդուն թույլ է տալիս, ու սմիրենն է, խոնար։ Ու հետո պատմում է իր մահը, Իտակ Օբրամը, ասում է մահը ինչի էր նման, ով է հիշում։
չի այդ համեմատում իր համը, մահը։ Итак, обрамом Вьясадева пришло время, и я, полностью погруженный в размышления о Кришне и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии. Ասմայտենց ապրելով, իսկն փորձ, այսինքն նախ վաշտանների հետ կապը առաջանում, մարդը սկսում է լսել, վակցին մի պահի դառնում է նայշտիկին ռեալ, մարդը փորձ է ստանում այս Կրիշնայի ասացի, նայամ բուտվա բավիտավանաբոյա, փորձ է ստանում որ ինքը հոգի է, հետո պոզիտիվ գիտելիք է ստանում Կրիշնայի մասին, իսկն Կրիշնան հայտնվում է տենց մարդուն, այդ արդեն բարձր է, չեմ լյուբոյ ուրիշ ուղու վրա մարդը կարա հասնի։ Լավագույն դեպքում մարդիկ կարան իրենց հոգեորևությունը հասկանան։ Ու հետո մարդը շարունակում է ապրել կիսվել ուրիշների հետ դրանով, ու ինչ-որ մի պահի մանա գալիս ուստեղ նարդամույն ասում է, որ այդ նման էր կայծակի։ Ինչի կայծակի, ով կգուշակի, ինչ լավ ման կա կայծակի մեջ։ Արագա ասում է, молнии, который всегда сопутствует свет։ Թվում է թե մահը, բայց նվիրալի համար սապուսվեց свет, որովհետև ոնց որ մենք ասում ենք մի հատ նվիրալի պատմությունն հաճախ պատմում, որ սաղ կյանքը շատ լուրջ է եղել, ոչ մեկ կյանք անելուց չի տեսել, բայց երբ որ իմանում է, որ ինքը պետք է մահանա, ասում է պարել այդ նվիրալի ուրախությունից։ Որովհետև նվիրալի մահը всегда сопутствует свет, այդ ուղղակի մահ չի։ Ու հետո ինքը ստանում է համապատասխան հոգևոր մահին։ Ու դրա համար Шримад Бхагаватам հաջորդ տեքստում ասում է, поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господу Кришне. Դրա համար այդ միակ իրական ուղին է։ Ոնց որ ես իմ օգրուսի լեկցիան եմ լսում վերնագիրը the only reliable path, միակ հուսալի ճանապարհ, բաքսի։ Ինչի, որովհետև կուրվանտի ատմա պրասադանի, որովհետև այդ ուղին ատմա պրասադանի, այդ ուղը վրա ոչ թե պրասադ կա համով, այլ ատմա պրասադանի, պրասադը ուրիշ բան է, ուրիշ մի հատ էլ լավ բան կա, որովհետև կուրվանտի ատմա պրասադը ուրիշ բան է, ատմա պրասադանի ուրիշ բան։ Ибо такое преданное служение оживляет душу. Атма նշանակում է պրասադը նշանակում է կյանքան է շնչում։ Ոնց որ Պրաբհուպադը ասում է զապադնի մեռած հոգիներին կարելի է կյանքի բերել հիշեցնելով իրանց Բհագավադ Գիտայի մեսիջը, որ Բոգ ժիվ։ Այդտենց ատմա պրասադն է։ Դրա համար Բհագավատամը խորհուրդ է տալիս մեզ այս ուղով գնալ ու այս Կրիշնայի ասացի փորձը ստանալ։ Ու արդյունքում ինչ կլինի Бидьяте Хридая Крантиш Чидьянте Сарва Самшая. Երեք բան է լինում։ Так разрубается узел в сердце, այսինքն մարդը կարմայից ազատվում, и вдребезги разбиваются все сомнения. Եթե սկզբում դեռևս ինչ-որ կասկածներ կար, որ չգիտեմ, ես Հիսուս Քրիստոսին դավաճանում եմ, ինձ հարցը ուղղակի շատ տալիս։ Կամ մտածում էինք, որ չգիտեմ, ես կարող եմ ուղու վրա չեմ կանգնել, կամ կարող եմ ինչ-որ բան այնչի, ինչ-որ մի պայ Չիդյանտե Սարվա Սամշայ, բոլոր կասկածները հեռանում են։ Սամշայ նշանակում է կասկած։ Չիդյանտե вдребезги разбиваются. Էլ կասկած չի մնում։ Սև կարմիրսկի Кшиянте части кармани. У карман ամբողջությամբ Кшиянте. Сев кармической деятельности обрывается Дришта Эват Манишваре, когда человек видит, что господином является душа. Фред Порци Галиса. Эльчимон, ոչ կասկած, ոչ կարմա, ոչ ուզել в сердце. Դրա համար Բհագավատամը մեզ խորհուրդ է տալիս զբաղվել բաքսի յոգայով, չընկրկել ու այդ անել ճիշտ հասկացողությամբ, թե մեզ ինչ է սպասում, ինչի համար ենք մենք անում, ոնց որ հոգեորուսիչը ասում է, երբ որ ինձ առաջին անգամ պատմեցին мантрայի մասին, ասեցին կրկնի манtra и начнешь увидеть ауру.
նո հաճախ սկսում ենք կրկնել մանտրան տարբեր մոտիվներով, բայց իրականում ի վերջո մեր նպատակը այդ մեծ ճանաչելն է ու Կրիշնային այդ պոզիտիվն է научное знание ստանալու Կրիշնայի մասին։ Ու հետո էլ դրանով կիսվել ուրիշների հետ, որովհետև այդ իրականում մի հատ արժեքավոր գործունեությունն է, որով մենք այս աշխարհում կարող ենք զբաղվենք, մենք շատ բաներ կարող ենք կուտակենք, բայց իրական կուտակածը այդ իրականն է, ինչքան որ մենք կարող ենք մարդկանց հետ կիսվենք բակտիով, ոնց որ այսպես լսեցի ասում մի հատ մարդու թաղման են գնում, երկու հոգի իրար հետ կանգնած են խոսում, մեկը մյուսին հարցնում է, что он оставит после себя, պատասխանում է, все оставил։ Բա ինչ է թողել այդ, ամեն ինչ է թողել, ոչ բան չտա։ Բայց այդ բանը, որ իրոք արժեքավոր է, որով մենք կարող ենք անենք այդ մարդկանց հետ նախ այդ փորձը ստանալ նա այս կամ այն ձևով, իսկ բոլորս ունենք մենք իրականում ինչ որ փորձ բակցի, հակառակ դեպքում աստեղ նստած չէինք լինի։ Ու այդ փորձով կիսվելն է ուրիշների հետ, ոնց որ անում է Նարադամունի աշակերտը, Ամբարիշ Մահարաջը, իրական Նարադամունի մասի որ մենք խոսում ենք, ինքը հետո դառնում է Ճագատգուրը, ինքը դառնում է բոլոր մեծ նվիրաների ուսուցիչ, իրական Բհագավատամը, երբ որ մենք կարդում ենք, այնտեղ շատ մեծ նվիրաներ կան, ու համարը բոլորի ուսուցիչը Նարադամունին է։ Ում ուսուցիչն է Նարադամունին։ Դրուվայի, Պրախլադի, նույնիսկ Վյասադևան այդ Կրիշնան օրեկել է վեդաները գրել, բայց իր ուսուցիչը Նարադամունին։ Ու նաև ելում ով էր մանախ Կրիշապադարավինդայը, ով էր իր բոլոր ճուստաները նվիրել բակտին, ձեռքերով խրամ էր դվում, ոտքերով գնում էր Ամբարիշ Մահարաջին, նույնպես իր ուսուցիչը Նարադամունին է։ Ու Նարադամունին այդ Ամբարիշ Մահարաջով շատ հպարտանում է իրականում, որտես լավ աշակերտ ունի, երբեմն ուսուցիչ է, որ իրոք լավ աշակերտ է ունենում, շատ ուրախ է լինում դրանով, հպարտանում է, ու Նարադամունին ոնց որ ասում էր ամբողջ աշխարհով ինքը ճանապարհորդում է ու իր վինայով երկեր է երկում ու իր աշակերտին գողովանում է ամենտեղ։ Ամբարիշ Մահարաջի մասին ամենտեղ խոսում, թե ոնց է ինքը Պրաբհուպադը նույնպես շատ է մեջբերում իր մասին, Կրիշնա մանախ Պադարավինդայ, իր միտքը ամբողջությամբ ասում է Կրիշնայով էր։ Իր բոլոր օրգանները ինքը բակտիի մեջ էր ներգրավել ու Նարադամունին շատ հպարտանում է իր աշակերտով ու սկսում է բոլոր բլոգներում գրել իր մասին, բոլոր աշխարհներով, որտեղ որ ինքը ման է գալիս, սկսում է պատմել իր աշակերտին։ Իր մոտ այն վաղ ուրիշ ձև է իր մոտ։ Նարադամունին իրականում այդ վերջը չկարդացի, Կրիշնան իրան հնարավորություն է տալիս, երկու հնարավորություն է տալիս Կրիշնան Նարադամունին այդ մահանալուց հետո թույլ է տալի որ այդ նախորդ կյանքը հիշի, որտեղ ինքը ստեղ իր նախորդ կյանքներ պատմում, ու թույլ է տալիս որ ինքը կարա ճանապարհորդի ամբողջ տիեզերքով։ Բայց այս ճանապարհորդելով Նարադամունին ստեղ այնտեղ Ամբարիշ Մահարաջին է գովաբանում, ու մի հատ աղջիկ է լինում, ով որ լսում է Ամբարիշ Մահարաջի մասին, ու ասում է որ ես որոշում եմ որ ամուսնանա Ամբարիշ Մահարաջի հետ, ու Ամբարիշ Մահարաջն էլ քարսինում է արդեն 100 կին է ու ամենատակիկը այդ կանանցից ոչ մեկ Ամբարիշ Մահարաջին երբեք տեսած չի լինում, որովհետև Ամբարիշ Մահարաջը խրամից դուրս չի գալիս։ Ու երբ որ այդ աղջիկ ասում է որ իր իմիջիալոց արքայդուս է լինում, ու իր հայրը շատ զորեղ արքայ է լինում, ու Ամբարիշ Մահարաջին նամակ են ուղարկում, որ դու խնդրում եմ իմ աղջկան կնության առ, Ամբարիշ Մահարաջը ասում է իմաստ չկա, ոնց որ ասացիք ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ 101-րդ, այն մարդիկ ինչ չեն տեսել, բաբշե իմաստ չկա, ու մերժում է մի խոսքով, բայց այդ աղջիկը ասում է, հետո հետ է գալիս այդ Նարադամունի նամակ, այդ աղջիկը ասում է չէ, դաժե եթե չեմ տեսնելու, ինձ պետք է չի տեսնել, ես ուղղակի ուզում եմ Քայմոնիկը տեսնվիրալ, ուղղակի ուզում եմ իրանից բակտի սովորել, դաժե եթե չեմ տեսնելու պատրաստ եմ, ու մի խոսքով համոզում են, ինչ որ ձևով, ի վերջո նրան հասնում որ այդ աղջիկը սարը գրում ասում եթե չվերցնես ինքնասպան է լինել իմ աղջիկը, այդ մեղքի տակից դուրս չես գալու երբեք, ու համոզում են, ու տենց էլ լինում է վերցնում են մի անգամ հանդիպում են ամուսնության ժամանակ ու հետո Ամբարիշ Մահարաջը վերադառնում է խրամ իր ծառայությանը
ու Կսկծում։ ու այտենց սկզբում նորմալ է լինում, բայց ի վերջո բնականաբար այդ կինը ցանկանում է որպեսզի տենա իր ամուսնուն ու մտածում է թե ոնց կարա անի ամբողջ ամբողջ օրը այտենց արժանայով զբաղված լինում իր բաժշտվային բակլանյաց լինելուց է լինում բայց երեկոյան ասում են որ ժամ է լինում մի քանի ժամ երբ որ ինքը գնում է գետի ափին ու մանտրա է գրում ու այդ Իրակինը որոշում է որ այդ ընթացքում երբ որ ինքը խրամում չի ինքը մտնի խրամ ու ինչ-որ ծառայություն անի իր ամուսնու համար ու մտնում է մաքրում է իր բաժշտվաների կողքը խրամը մաքրում է իդեալական ու ամեն օր է տանում այդ ժամերին ու մի բան մարաջամարիշ զգում է այդի որ այսինչ մաքրություն է տիրում իմ խրամում ու որոշում է մի անգամ մի խոսքով իմանում որ այդ իր կինն է իրականում ու այդ կինն էլ իրականում քանի որ լսած է լինում որ իր ամուսինը արժանավ է զբաղված լինում ինքն իր տունն է բաժշտվա ունենում Իմջելուս նարդամոնին է իրան նույնպես տված լինում այդ բաժշտման ու մի խոսքով ամբարիշը մահարաջը երբ որ տենում է թե իր կինը ինչ լավ է այդ ծառայությունը անում որոշում է որ գնա իր բաժշտվային տեսնի ու մի օր ինքը գնում է իր կնոջն որպեսզի իր բաժշտվային տեսնի թե ինքը ոնց է ծառայում իր բաժշտվային ու գնում է տեսնում է երեկոյան թե իր կինը ոնց է կիրտան երգում իր բաժշտվայի համար ոնց է ինչ հոգատարությամբ ինչ բակցիով է անում նա ասում է որ կանանց մոտ է ավելի լավ է ստացվում այս պատմությունները տենց են պատմում ու են որ շատ տպավորված է լինում ամբարիշը մահարաջը դրանից խոսքով իրանք հանդիպում են այդտեղ ու դրանից հետո ամբարիշը մահարաջի կանանց կրուգներում շուխուր է անգնում վիդեոները հայտնվում լայֆհակ как сделать просмотрներով լայֆհակ ոնց անել որ ամբարիշը մահարին ու բոլորը սկսում են մաքուր բակցիով իրական այդ գլուխը Շիմատ Բագոտան որտեղ որ ամբարիշը մահարաջի մասին է ասվում սկզբում ասում է որ ինքը այնքան մեծ նվիրալ էր որ իր պրովինցիայում բոլոր բնակիչները մաքուր նվիրալներ էին պատկերացրեք տենց վարչապետ ունենայիք որ Հայաստանում բոլորը իր շնորհիվ մաքուր նվիրալներ են ու այս պատմում են բացի թե ոնց են իրանք դա սկզբում այդ կանայք են լսում ու բոլորը սկսում են արժանալ զբաղվել ու հետո էլ ամբողջ քանի որ բոլոր բնակիչները սիրում են իրան որպես առաջնորդ ինքը առաջնորդն է լինում իրական նույնպես ցար է լինում ու իր բոլոր բնակիչները լսում են դրա մասին ու բոլոր բնակիչները հիմա էլ բոլորն են սկսում այդ անել ու ասում որ ամբարիշը մահարաջը որ Կրիշնան ամբարիշը մահարաջի կերպարանքը ընդունում ու բոլորին հյուր է գնում այդ արդեն այդ է երբ որ մարդը այդպես հետևում է մեծ վայշնավի այդ վկուսը ստացած է լինում ու ոնց որ նարդամոնին էր ասում Սմիրեն խոնար ձևով հետևում է իրան իր ասածները անում է բակսիով զբաղվում է մենակ դրա խաթր Կրիշնան հայտնվում է այդ են սապետ կարող է եթե հանկարծ հարց ունեք ոնց կարող է այդ է պատասխանը այդպես պետք է այդ փորձը ստանալ նախ ոնց որ նարդան էր ասում ու հետո փորձել ուրիշների հետ նույնպես կիսվել դրանը այս են ուղին է որ նվիրալը անցնում է այդ զաբիվչիվստը հետ շրջերում կարելի ասել ու կուլմինացիան դրա լինում այն երբ որ նվիրալը լիակատար բավարարվածության է հասնում կիսվում է ուրիշների հետ դրանով ու մայից հետո էլ վերադառնում է այսինքն երկու բառով այս տեքստի մասին ու զաբիվչիվստի եթե ինչ-որ հարց կա կամ ինչ-որ ասելու բանի ցանկություն Այդ նամաշտան նամաստներ նույն նամաշտա նիշտա չէ նույն ես ասեցի շրուտանջալի երբ որ ամբարիշ
Парикшит Махараджа դիմում էր Շուկադեվա Գոսվամին մեկ էլ ասեցի Բաքտի Բաբայցի նայշտիկի նամաշտե չունես Չէ, նամաստե։ Միշտ Երբ ինչ-որ մի բան սխալ եմ հասկացել։ Նիշտան է տենը որ նվիրած ծառայությունը ստաբիլ է դա Նիշտան նշանակում է կարծը պաստացի համար Կապարենց է բանը։ Հա, մի խոսքով։ Մեկ էլ մի հատ բան է ուսում ասել, կեսից երևի եկա, կապան միշտ ճիշտ չեմ հասկացել։ Ասում եք, որ շաբաթ օրը յոգա են անում, Կիրակի օրը գալիս է ռաժանում։ Բայց ինչի յոգան չի խանգարում պրոգրաման։ Չէ, բացարձակ չի խանգարում, ես էլ չէի ուզում ասել եկանում ես նվիրարներ կատակել չէր, բայց այդ Չէ, ես փոքրի հետ կապված եմ ասում, ես իմ փորձով եմ ասում, որ ինքը երբեք չի խանգարելի, ասեք։ իրական չի խանգարում, ընդհակառակը, եթե կանեչ ճիշտ են կանում օգնում է, մեր բոլոր մեծ նվիրարները շատերը անում են յոգա, այդ շատ լավ է, բայց իրականում ամեն ուղի ունի որոշակի նպատակ ու մենք լյուբայ ուրիշ բանով ու մենք լյուբայ ուրիշ բանով կարող ենք զբաղվել ու նաև ցանկալի է իրականում զբաղվել բայց որ դեպքում է խանգարում, երբ որ մարդը որ շատ բաներ անելու արդյունքում ոչ մի բանի վրա չի կենտրոնանում։ Երբ որ մարդը կենտրոնացած է ինչ-որ բանի վրա ունի նպատակ ճիշտ, մնացած ամեն ինչ իրան կարող օգնի դրան։ Բայց եթե որ շատ բաներով զբաղվում են, բայց տենց էլ ինչ-որ հստակ նպատակ չունեն, ինչ-որ հստակ աշխարհայացք չունեն, չգիտեմ ինչի են ձգտում, կան այդպես մարդիկ, ովքեր որ որոնք ամեն տեղ գնում են, բայց ոչ միտեղ իրականում չեն գնում, որովհետև ոչ մի ուղու վրա լուրջ կանգնած չեն։ Այս լուրջ կանգնել այդ նշանակում է այդ ուղու նպատակը որդեգրել։ Այսինքն երբ որ մենք հասկանում ենք, որ օրինակ հայտուկի ապրակի հատ է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ բաքտին այդ մաքուր սերը, այդ գերագույն նպատակն է Կրիշնա գիտակցության մեջ, այդ նպատակը որդեգրում ենք, մնացած ամեն ինչ մեզ կարող օգնի, որ մենք այդ նպատակին հասնենք։ Բայց եթե մենք ոնց որ Կրիշնան ասում է, բահուշա քախանանդաշ, ասում է многовитвист разум тех, кто не решитель։ Եթե այդ նպատակաուղղությունը չի առաջանում ու այդ նպատակ չի առաջանում, այդտենց մեր բահուշա քա, մեր ռազումը многовитвист է, այդ կարող խանգարել, որպեսզի մենք հոգևոր կատարելության հասնենք։ Դրա համար օրինակ յոգան ես իմ փորձով եմ ասում յոգան նրանով է ինձ նպաստում ասենք հոգևոր մանտրաները ասելու կամ ինչ որ գրքերը կարդալու նրանով որ իր շնորհիվ ավելի առողջ եմ լինում եթե մի տեղս ցավա ինձ համար դժվար կլինի մանտրա ասել նստած այդ դեպքում յոգան ձեր համար դառնում է մաքուր նվիրատվություն Հետո թեթոս մեդիտացիայի համար էլ ասենք մեդիտացիայի շնորհիվ ես սովորել եմ մեդիտացիա ու ես կարողանում եմ մանտրան մեդիտատիվ ասել Այո Էդի ուզում եմ ասեմ Այո Ձեր ասածը էդի շատ բարենպաստ բան է, որը որ ու ձեր դեպքում էդի ոչ թե ուղղակի յոգա է, այլ էդի նո անկեղծ եմ ասում, էդի իրականում շաստրաները մեզ սովորացնում են, որ Էլի ընգիլի ընտրության առաջ Լավ էլի Կրիշնան ասում է, որ ռազումը, որը որ թույլ է տալիս պատկերը ամբողջական տեսնել, այդ կոչվում է ռազում գույնի բլագստի, դրա համար այդ դեպքում вообще շաստրաները մեզ սովորացնում են, որ բաքտիի տարբեր ձևեր կան, 3 ձև կան, ու կան բաներ, որոնք որ
իրանք բակցի չեն, այսինքն sense ասած բակցի ենք մենակ մանտրա կրկնելը չի, հա, կամ բաներ, որը որ Կրիշնայի հետ կապ չունի, բայց ինքը մեզ օգնում է բակցի ուղղակի, ու կամ չի խանգարում, կամ բաներ, որոնք որ նույնիսկ չեն էլ օգնում, բայց մենք այդ բաները նույնպես կարող ենք որպես բակցի անել։ Ձեր ասած այդ բաներից է, որոնք որ ձեր ասած իրավիճակը, այն բաներից է, որը որ մեզ օգնում է գնալ բակցի ու այդ ինքը եթե ճիշտ է որ ենք անում, ինքը կարող է լինի նույնպես մաքուր նվիրյալ ծառայություն, ամենաբարձր բանը, որը որ ինչպեսին որ կարող լինի օրինակ մանտրա կրկնել։ Այսինքն այդ ուրիշ բան է։ Իմ ասածը ուրիշ բան է, երբ որ մարդը մոլորվում է։ Հարասնում ես կեսից եկա, դրա համար գուցե ինչ-որ ջնոց սխալ է պատկերացրել։ Okay, ուրիշ Ես էլ եմ բացել։ Ես եմ փուլերի մասին ուզում հասնեմ, ավելի շատ խորհուրդ տա։ Ինչի մասին? Փուլերի մասին, որը անցնում են նվիրյալը։ Իսկ ոնց անել այն փուլում, երբ որ Կրիշնան չկա, դեկորել է Կրիշնան, բայց դու ծառայությունը դու չես դարձնում ծառայությունն անել, պրակտիկան անել, բայց այդ ամեն ինչը անելու ցանկությունը չկա, բայց անես, որովհետև ասում եմ, որ դիանես։ Ոնց ավելի հաճելի դարձնել կամ Տենց բան բոլորի հետ է լինում, նույնիսկ Նարադամոնի հետ, ոնց որ տեսանք, մենք Կրիշնան հայտնվում է ու հետո գնում է։ Ու եկանում այդ սկզբում եղած փորձը, որը որ գալիս է, այդ գալիս է հատուկ ողորմածությամբ, որովհետև եթե այդ Կրիշնայի հոգատարությունը մենք կազմում, եթե սկզբում այդ ինչ-որ փորձ եկած չլիներ, մենք ոչ այս փուլը կարողանայինք ասնել, վաղուց արդեն այս փուլերի միջով անցնելու չէինք լինի։ Դրա համար այդ նորմալ է, ինչ կարելի է անել, կարելի է նախ ավելի շատ լսել մարդկանց ովքեր որ այդ վկուսը ունեն ու շատ լսելու, ճիշտ լսելու արդյունքում ինչ որ պահի կզգանք որ դա նորից գալիս է ու երկրորդը նաև պետք է սովորել акցենտ անել բաների վրա, որը որ ամեն դեպքում մեզ հաճելի է ավելի հեշտ է տրվում, որտեղ մեզ շատ բան կարող են ասել, որ ոնց եք ասում պետք է անել, բայց կան բաներ, որոնք որ մեզ միգուցե ավելի հեշտ են տրվում, կան բաներ, որը որ մեզ ավելի հոգեհարազատ է, կարելի է մի քիչ ավելի շատ акցենտ անել դրանց վրա, ու նաև կարելի է Կրիշնային այդ փուլը օգտագործել, Կրիշնային աղոթել, որ իրական որ ամեն ինչ լավ է, այդտեղ այդ կարող ավելի օգտակար լինի Կրիշնային անկեղծ դիմելու համար, որպեսզի դիմենք, որ Կրիշնա այս բային ես դժվար իրավիճակում եմ, ես գիտեմ, որ դու կաս, բայց այս բային ես քեզ չեմ զգում ու դժվար է տրվում, ու այդ անկեղծ աղոթքը Այդ ինչ մեդիտացիա է Կրիշնայի։ Այդ մեդիտացիայի ձևերից մեկն է։ Որ ասում է Կրիշնայի մեդիտացիա անել, դա է։ Այո, դա է։ Կրիշնայի վրա մեդիտացիաներ, մի քանի ձև կա Շրավանամ, Կիրտանամ, Վիշնու, Սմարանամ, Պադասևանամ, Արչանամ, Վանդանամ, աղոթքը Վանդանամ, ու կարելի է աղոթել Կրիշնային, որպեսզի ինքը մեզ ամեն դեպքում օգնի այդ փուլում, акցենտ անել ինչ-որ բաների վրա, որ մեզ հոգեհարազատ է, ու շատ պահանջկոտ չլինել, երբ որ վկուսը տորում է, կարելի է մի քիչ ավելի այդ փուլում ավելի այսինքն մեզ շատ դավիթ չանել, որպեսզի մենք չհիասթափվենք, կարելի է ավելի շատ լսել վկուս ունեցող մարդկանց ու մի քիչ ավելի մեղմ գնալ այդ ընթացքը, շատ զորով, շատ բաներ չանել, որպեսզի շատ չկուտակվի ու չհիասթափվենք, այսինքն չանտեսել ու փորձել ինչ-որ ձևով մեզ սփորտան։ Այսինքն մեղքի զգացում չունենալ, որ չգիտեմ, դու զգում ես, որ Կրիշնան вообще չկա, ոչ քո մեջ, ոչ ծրագրերի ժամանակ, ոչ Մեղքի զգացում չէ, բայց որոշակի առողջ ափսոսանք կարելի է ունենալ։ Մեղքի զգացում չէ, որովհետև իրականում մեղքի զգացումը այդ հոգևոր տեսանկյունից իրացիոնալ բան է, որովհետև երբ որ ինքը կա, այդ նես չտեմ ենք ինչ-որ լավ բան ենք արել, որ ինքը կա։
Այդ ուղղակի որոնացություն ա եղել, բայց ինքնաթիռ որ ես ինչ-որ բան չեմ անում, դրա համար ինքը չկա ու տեղից մեղքի զգացում անեն, հակառակը դա նորմալ է, այդ բոլորի հետ լինում է։ Ուղղակի բայց եւ մյուս կողմից էլ պետք չի մտածել, որ այդ միշտ պետք է տենց լինի ու պետք չի սովորել տենց զբաղվել բակտիով, հա, որ Կրիշնան չկա, բայց ես անում եմ ինչ որ պետք է։ Այդ էլ է շատ նվիրալի հետ լինում։ Չէ՞ մի քիչ նաուչնի подход է պետք, այսինքն ընթացքում էլ անալիզ անել, թե ինչից է տենց լինում, ինչն է օգնում, որ տենց չլինի, ում լսելն է օգնում, որ տենց չլինի, որտեղ մարդիկ կան, որ լսում ես, այդ օգնում է, հա։ Այսինքն նաև չսովորել դրան, բայց մեղքի զգացում հաստատ պետք չի ունենալ, այդ նորմալ process, հակառակը այդ շանսը Կրիշնային դիմելու, ու Կրիշնան մեզ գիտի, ճանաչում է, մեր հետ է, ուղղակի երբեմն փուլերը տարբեր են լինում։ Հոգու գոյության հետ կապված է հարցը, ճիշտ ասած շուտ բանից այդ հարցը մեջս կա, ոչ մի ձև չեմ կարող պատասխանը գտնել։ Իսկույնի Ուրեմն ասպեց է, որ հոգին կա, երբեք չի մահանում, ինքը անհատական բնույթ է, բնույթ ունի, ուրեմն սենց մի հատ հարց էլի, եթե հոգին կա, ու ինքը ռեինկարնացիայի կարմայի օրենքներով շարունակում է իր ճանապարհը, ոնց է լինում, որ մեդիումները իրանց ուզած պահին կարող են իրանց ուզած հոգին կանչեն ու կոնտակտի մեջ մտնել։ Եթե ինքը ռեինկարնացիայի օրենքով, ասենք նոր մարմին է ստացել, ոնց է գալիս։ Երկու բան կարող է։ Ներողություն, այդ էլ ինձ թվում է, չգիտեմ, ինչ-որ բիպա էքստրասենս և էքստրասենսը բոլորն էլ տեսել են, նենց չի էլի, որ ինչ-որ օրինակ կամ մտածածին բան է, ինքը ռեալ բան է, որ կարելի գործում է։ Ну, իրականում այդ մտածածին, ու կան նաև դեպքեր, որ այդ մտածածին է, բայց եթե դիտարկենք դեպքերը, որ այդ մտածածին չի, այսինքն իսկականից կանչում են, ինչ-որ բան ընդհանրապես ասում որ մարդը, երբ որ շատ վատ կարմա է ունեցած լինում, ինքը կարա լինի մի հատ state-ում, երբ որ ինքը ունի նուրբ մարմին, բայց չունի գոշտ մարմին, այսինքն մեր նման մարմնի մեջ չի, մենակ տոնկի մարմնի մեջ է, մենակ մտքի մարմնի մեջ է, հա, այդ ոնց որ այդ եկամ շատ մեծ պատիժ է հոգու համար, որովհետև այսօր դաժան փորձ է, ոնց որ պատկերացրեք, ասենք ունենք ցանկություններ, ինչ-որ բան ուզում ենք անենք, բայց մարմին չկա որ այդ անենք, այսինքն ցանկությունները մտքերը ամեն ինչ կա, բայց մարմին իրականում ինչ է, ինչ համար մեզ Կրիշնան մարմին տվել, որովհետեւ մենք մեր մտքում եղած ցանկությունները ինչ որ ձևով կարողանանք, օրինակ երբ որ ուզում ես ինչ-որ բան ուտես, ավարտես ուտես, հա, բայց որ մարմին չկա, բայց կա միտք ունես այդ ցանկությունները, այդ մտքերը, բայց այդ չես կարողանում անել։ Այդ որ շատ ծանր կարմա ունեցող ջիվաներին է այդ բանը ընկնում, ու այդ ջիվաները, ովքեր որ մենակ նուրբ մարմնում են գտնվում, այդ քո ասած տարբերակը, եթե դապուսկաց անենք, որ կան իրական դեպքեր այդ անելու, ամենահավանական տարբերակը այն է, որ կարան նմանատիպ ջիվաների կանչեն, ովքեր որ ինչ-որ մարմնում չեն, որ ինչ-որ տեղից կան, ովքեր ուղղակի տոնկի մարմնով շրջում են, կարելի ասել։ Ամեն դեպքում չի կարող այնպես լինի, հա? Ու այդ ինֆորմացիայից տեղյակ են։ Որ։ Ինչ եղել է, ասենք, կանչում որ հարցեր տան։ Հա, այսինքն չեն կարող կանչեն օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մեն ջիվա այլ մարմնից դուրս կգա, պես չի կարող լինի։ Ուղղակի ջիվաներ ու ամեն ջիվայի չի որ կարող են կանչել։ Բայց կան ջիվաներ, ովքեր տարբեր սեյթերում են գտնվում։ Դրա համար իմ հասկացածով իհարկե չեմ կարող շաստրաներում տենց բան գրված չկա, որ ասեմ ստեղ ասվում է, որ մեդիումը երբ որ կանչում է, ասեմ, տենց բան չկա, բայց ընդհանուր անալիզաներով կարող եմ ասեմ, որ ամենամոտ բանը, որ հնարավոր է Okay. Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nityananda Prabhu ki jai.